halogen derivatives. Dear students, in the last lecture we have seen some of the methods of preparation of the halogen derivatives. In today's lecture we will see some of the physical properties. Now, when we are familiar with the term boiling point. What is boiling point? We are saying that it is the temperature at which the liquid gets converted into gaseous form, or we may say that the liquid phase is in equilibrium with the gaseous state. When we will consider the boiling point, then we can say that the boiling points of the alkyl halides, they are comparatively higher than that of the corresponding alkenes. Alkenes पेक्षा यांच्या boiling point चे values ह्या comparatively higher आहेत आणि त्याचं reason परत आपण सांगणार आहोत. The more boiling point value, it is again related with the polarity of carbon halogen bond. ज्या अर्थी तो कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड हा पोलार असतो त्या अर्थी ह्याला ब्रेक करण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे ती एनर्जी ही ऑब्वियसली नॉन पोलार बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणाऱ्या एनर्जी पेक्षा वेगळी असते आणि ती हायर असते असं आपण म्हणू शकतो. अगेन द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अबाउट दी डिफरंट टाइप ऑफ दी हॅलोजन्स. वेगवेगळ्या टाइपचे हॅलोजन बद्दल जेव्हा आपण डिस्कस करतोय तेव्हा इथे फ्लोराईड, क्लोराईड, ब्रोमाइड आणि आयोडाईड ह्यांचे एक्झाम्पल जर आपण घेतले तर बॉइलिंग पॉइंटच्या व्हॅल्यूज ह्या आपल्याला ह्या चार्टमध्ये दाखवल्याप्रमाणे इन्क्रीज होताना दिसतात. द व्हॅल्यूज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट गो ऑन इन्क्रीजिंग ॲज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द केस ऑफ द हॅलोजन. हॅलोजनच्या बाबतीमध्ये जे काय मिथाइल फ्लोराईड आहे त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटची व्हॅल्यू ही 194 आहे आणि मिथाइल आयोडाईडची व्हॅल्यू मात्र 315 आहे. याचा अर्थ इथे आपल्याला सांगता येईल द व्हॅल्यू ऑफ अल्काइल आयोडाईड इट इज ग्रेटेस्ट वेअर ॲज दॅट ऑफ दी अल्काइल फ्लोराईड इट इज लोएस्ट. मग बॉइलिंग पॉइंटच्या व्हॅल्यूज बद्दल आपण सांगू शकतो की अल्काइल आयोडाईड्सच्या व्हॅल्यूज ह्या सगळ्यात जास्त आहेत. त्यानंतर अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड and finally the values of the alkyl fluorides they will be C. So this was all about the boiling point in case of the derivatives where the different type of the halogen they have been considered. Now we will see the next part. If we will consider only one type of the alkyl halide, आता एकाच टाइपचा आपण अल्काइल हॅलाइड घेतला पण त्याचे वेगवेगळे होमोलॉग्स म्हणजे वेगवेगळे एक्झाम्पल जर घेतले तर त्यांच्या बाबतीत काय होतं. Here one chart of the haloalkanes it has been given. All the examples of the alkyl chloride they have been taken. म्हणजे इथे सगळेचे सगळे एक्झाम्पल आपण अल्काइल क्लोराइडचे घेतलेले आहेत. But the first example it is of the methyl chloride, the next one is ethyl chloride, the next one it is N-propyl chloride. So in this case we are saying that as the number of carbon atom they go on increasing, number of carbon atom they are going to increase, the value for the boiling point it is also going to increase. जसं त्यांचे कार्बनची संख्या म्हणजे मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीज होत जातं तसं तसं त्यांच्या बॉइलिंग पॉइंटच्या व्हॅल्यूज ह्या सुद्धा काय होत जातात इन्क्रीज होत जातात. बट व्हॉट अबाउट द आयसोमेरिक अल्काइल हॅलाइड्स. पण आता पुढचा एक अजून एक पॉइंट लक्षात घ्यायचा आहे तो म्हणजे जर तुम्ही आयसोमेरिक अल्काइल हॅलाइड घेतले तर त्यांच्या बाबतीत काय होतं. इन केस ऑफ आयसोमेरिक अल्काइल हॅलाइड्स वी आर सेइंग दॅट द बॉइलिंग पॉइंट व्हॅल्यू दे आर ऑल्सो डिफरंट इन केस ऑफ द डिफरंट आयसोमेरिक फॉर्म. Here some of the examples they have been given. हे जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते आहे N-butyl bromide. The first example that is of the N-butyl bromide. The next example it should be given as isobutyl bromide. हे एक्झाम्पल ऍक्च्युअली असं पाहिजे होतं isobutyl bromide. आणि तिसरे एक्झाम्पल हे आहे tert-butyl bromide. Do the correction in your notebooks also. In case of the N structure, all the carbon atoms are present in a straight chain manner where the value for the boiling point it has been given 375. When we are taking the example of the iso structure, isobutyl bromide, in that case we are saying that the iso structure if we will consider it is having one carbon in the form of the branch and the value for the boiling point it has been decreased. It is 364. Whereas
structure where 2 carbon atoms they are present in the form of the branch. In this case again the value it has been decreased to 346. So here we are saying that as the increase in the branches is there, जसं ब्रांचेसची संख्या वाढत जाते तसं तसं तिथे जे काय वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आहेत, those van der Waals forces of attraction they go on decreasing as we are saying that the surface area it is going to decrease, and hence we are saying that the values they also go on decreasing. मग इथे n structure, iso structure किंवा सेट स्ट्रक्चर आणि टर्ट स्ट्रक्चर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे स्ट्रक्चरचं कंपॅरिझन करून एखादा MCQ तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो, ज्यात लक्षात ठेवायचं जेव्हा ती स्ट्रेट चेन असते तेव्हा त्यांच्या व्हॅल्यू हायेस्ट असतात, जेव्हा एक ब्रँच असेल तेव्हा ती व्हॅल्यू कमी असणार आहे आणि 2 ब्रँचेस असलेल्या स्ट्रक्चरमध्ये सेम आयसोमेरिक फॉर्ममध्ये ती व्हॅल्यू अजून काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉपर्टी विच इज called as the boiling point. Okay, now we will see the last physical property which is called as the solubility. Now generally when we are talking about the solubility we are saying that the halogen derivatives they are the organic compound. Generally all the organic compounds they are water insoluble. सेम मॅनर मध्ये जर आपण अल्काली हॅलाइड्स ला कन्सिडर केलं मॉडरेटली पोलार मॉलिक्यूल आहेत असं म्हटलेलं आहे, तर इथे 2 गोष्टी एकत्र आपण केलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे जर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतील तर ते वॉटर इन्सोल्युबल असतात, पण त्यात ते जर पोलार असतील, इफ दे आर पोलार देन दोज पोलार मॉलिक्युल्स दे आर हॅविंग समवॉट solubility in water for the lower members. लक्षात घ्या, लोअर मेंबर साठी काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हे वॉटर मध्ये सोल्युबिलिटी दाखवतात. जसं आपण बघूया, we will take the example of the alcohols. If we are taking the example of alcohols and we are going to compare them with that of the water, and now we will compare them with that of the alkyl halides. Okay, so here I will draw the structure of halogen. ठीक है, partial negative, partial positive, partial positive, partial negative, partial negative, partial positive, अशा टाइपचं इथे तीनही टाइपचे बॉन्ड हे पोलार असतात. अल्कोहॉल्सचे लोअर मेंबर वॉटर सोल्युबल असतात, कारण तिथे काय झालेलं असतं, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पार्शियली पॉझिटिव्ह ॲटम of one molecule and negative atom of another molecule, they have presence of hydrogen bonding. Such type of the hydrogen bonding, if it is present, the lower members are considered to be water soluble. हा पार्ट परत पण पुढे अप्लाय येणार आहे, तेव्हा लक्षात ठेवा. काही मॉलिक्यूल जे पोलार असतात त्यांच्यामध्ये त्यांचे लोअर मेंबर वॉटर सोल्युबल असतात, परंतु अल्काइल हॅलाइड मध्ये मात्र पोलॅरिटी असतानाही हे जे मॉलिक्यूल आहेत दे आर वॉटर इनसोल्युबल असं त्यांनी दिलेलं आहे. याचं रिझन त्यांनी सांगितलेलं आहे, हिअर देर इज ॲब्सेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. इथे हायड्रोजन बॉन्डिंग हे काय आहे, ॲब्सेंट आहे असं म्हटलेलं आहे. Now when we will compare the aryl halides and their melting and boiling point values, then it has been said that the aryl halides they are having similar properties as that of the alkyl halides if no any other group is present. समजा आपण एखादा अराइल हॅलाइड घेतला, ज्याच्यामध्ये फक्त काय जॉईन झालेला आहे, एखादा हॅलोजनच जॉईन झालेला आहे, तर त्याच्या प्रॉपर्टी ह्या सिमिलर असतील एखाद्या अल्काइल हॅलाइड सारख्या. पण समजा आता इथे हॅलोजन पण प्रेझेंट आहे आणि त्याच्या जोडीला अजून एखादा दुसरा फंक्शनल ग्रुप, समजा मिथाइल ग्रुप आहे किंवा समजा इथे OH ग्रुप प्रेझेंट आहे, तर मात्र ह्या केसमध्ये ह्यांच्या प्रॉपर्टी अल्काइल हॅलाइड सारख्या नसतात असं आपण म्हणू शकतो. महाबरला पॉईंट लक्षात घ्या की सिम्पली फक्त हॅलोजनच बेन्झीनच्या रिंगला जॉईन झालेला असेल तर ज्या काही सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण डिस्कस केलेल्या आहेत सोल्युबिलिटी
तर त्या फिजिकल प्रॉपर्टी ह्या सिमिलर आहेत असं आपण म्हणू शकतो. बट इफ वी आर गोइंग टू सी द व्हॅल्यूज फॉर द बॉइलिंग पॉइंट and that of the melting point, then they are somewhat different. इथे जर आपण कन्सिडर केलं the isomeric dihalobenzenes, they are having nearly the same boiling point values. आता इथे 3 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. This is the first example. हे पहिले एक्झाम्पल दिलेलं आहे. In this example we are having the हॅलोजन ॲटम ॲट कार्बन नंबर 1 and 2, 1 आणि 2 नंबरती ते प्रेझेंट आहे. ह्याला आपण ऑर्थो आयसोमर असं म्हणत असतो. सो दिस इज 1,2 डायक्लोरोबेन्झीन और दिस इज ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन. द व्हॅल्यू फॉर द बॉइलिंग पॉइंट इट इज 453. दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. ह्या कंपॅरिझन मध्ये 1 नंबर आणि 3 नंबर असे आपण 2 नंबर जर कन्सिडर केले तर ह्याला आपण आयदर रीड करणार 1,3 डायक्लोरोबेन्झीन और दिस आइसोमर इट इज कॉल्ड एज दी मेटा आइसोमर, मेटा डायक्लोरोबेन्झीन. द व्हॅल्यू इट इज समवॉट सिमिलर. 453 आहे आणि ह्याची किती आहे बॉइलिंग पॉइंटची 446. हा शेवटचा आहे तो म्हणजे पॅरा आयसोमर, ज्याच्यामध्ये एक आहे 1 नंबरला आणि दुसरा आहे 4 नंबरला. तर असा टाईपचा आयसोमर त्याला आपण पॅरा आयसोमर म्हणतो. दिस इज पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन वेअर द व्हॅल्यू इज समवॉट सिमिलर, दॅट इज 448. द व्हॅल्यूज फॉर द बॉइलिंग पॉइंट दे आर समवॉट सेम इन केस ऑफ द dihalogen derivatives of the arenes or dihaloarenes. But what about the melting point? The values of the melting point, if we are going to compare, इथे again will be the values of the melting point. If we are going to consider, then we are saying that the melting point values they are different. ऑर्थो मेटा एंड पॅरा, ऑर्थो मेटा एंड पॅरा आयसोमर ह्यांना जर कंपेअर केलं तर इथे ज्या व्हॅल्यूज आहेत ऑर्थो आणि मेटा ह्यांच्यात इतका फरक नाही, परंतु जो पॅरा आयसोमर आपण बघतोय तिथे मात्र ती व्हॅल्यू एकदम किती झालेली आहे 323, 323. Here we are saying that the para isomer it is having greater value of the melting point. त्याचा रिझन त्यांनी सांगितलेला आहे the para isomer it is the symmetrical structure. हे जे para isomer स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये 2 हॅलोजनची पोझिशन जर आपण बघितली तर ती सिमेट्रिकल पोझिशन आहे आणि म्हणून ह्याचं इझिली एक पॅक क्लोज स्ट्रक्चर क्रिस्टलाटाइज तयार होऊ शकतं आणि त्यामुळे intermolecular forces of attraction they are strong. Intermolecular within the molecule themselves the forces of attraction they are greater and hence we need more energy to separate those molecules. आता जेव्हा आपण मेल्टिंग पॉइंट हा पार्ट कन्सिडर करतो तेव्हा सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस यांच्यामध्ये मेल्टिंग पॉइंटचा डिफरन्स आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जे काही इंटरमोलेक्युलर डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्समध्येच आपण तो फरक करत असतो. सॉलिडमध्ये ते खूप जवळ असतात, लिक्विडमध्ये ते एकमेकांपासून थोडेसे लांब जातात आणि म्हणून मेल्टिंग पॉईंटच्या व्हॅल्यूमध्ये जर आपल्याला कम्पेअर करायचं असेल तर इथे महत्त्वाचं लक्ष ठेवायचं आहे दी पॅरा आयसोमर इट इज हॅविंग ग्रेटर व्हॅल्यू दॅन दी ऑर्थो अँड दी मेटा आयसोमर. सो in today's lecture we have seen some of the physical properties of the halogen derivatives. Hope you have understood all the points. We will discuss about the chemical properties of the